بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سیکولرزم بر عظیم پاک و ہند کی تاریخ میں۔ دوستو، سیکولرزم، the word secularism, the way we define it is that matter of state are separate from matter of religion۔ اگر آپ اس انگلش ورڈ کو خود آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈکشنری میں بھی دیکھیں تو جو ڈیفینیشن اس کی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن مسٹ ناٹ بی یوزڈ ان آرگنائزیشن آف سوسائٹی۔ یعنی اگر اس کو ہم ایکسپلین کریں تو وہ یہ ہے کہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب سماجی اداروں کی، اسٹیٹ کے اداروں کی، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کی تشکیل۔ یعنی جب اسٹیٹ کے ادارے، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن تشکیل دیے جائیں تو اس کی بنیاد شہریت ہونی چاہیے، اس کی بنیاد اس قوم، اس ملک کے بسنے والے افراد ہونی چاہیے، نہ کہ رنگ، نسل، مذہب یا عقیدہ ہو۔ یہ ہے سیکولرزم۔ اس میں بنیادی طور پہ جو یورپ کے مفکرین یا یورپ کے جو اسٹیٹس ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، ان کا سوشلزم وہ وہاں کے مفکرین سے ماخوذ ہے، اور ظاہری بات ہے وہاں پاپائیت کا، وہاں مذہبی اجارہ دار طبقے کا ایک ایسا رول رہا کہ جس نے ہمیشہ سرمایہ دار، جاگیردار اور وقت کے فرعون کے ساتھ کولیبریٹ کیا، تو نتیجتاً وہاں کے عام عوام اور طبقات نے وہاں کے مذہب کا انکار کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان، اس کے مقابلے بر عظیم، یہ ایک بہت بڑا خطہ ہے جس کی اپنی ایک رچ ہسٹری ہے، اور یہاں پر ہمیشہ سے جو تشکیل رہی ہے وہ پوری قوم کو انکلوڈ کر کے، پوری پاپولیشن کو، یہاں کے بسنے والی عوام کو، یہاں کی اکائیوں کو انکلوسیولی میکنگ them پارٹ آف the system, making them پارٹ آف the institution that run the society۔ ان انسٹیٹیوشنز، ان اداروں اور اس اسٹیٹ کا حصہ بنا کر ہمیشہ یہاں ہندوستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ یہاں جو ہے وہ گورنمنٹس چلتی رہی ہیں، یہاں کی جو حکومتیں ہیں، یہاں کے جو حکمران ہیں، انہوں نے سماج کے تمام طبقات کو اس سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنز میں انکلوڈ رکھا۔ بر عظیم جو کہ خود ایک اتنا بڑا خطہ ہے کہ جہاں آپ اگر اس کی پاپولیشن کو دیکھیں، یہاں کے رقبے کو دیکھیں تو پاپولیشن تو اس کی مینی ٹائمز دا پاپولیشن آف یورپ۔ اسی لیے اس کو وہ تو بر صغیر کہتے ہیں، یعنی ایک سب کانٹیننٹ کا لفظ بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا بر اعظم ہے، لیکن اگر حقیقت میں اس کو دیکھیں تو یہ افریقہ کی ٹوٹل پاپولیشن کو اگر ایڈ کر لیں تو اس سے زیادہ بر عظیم کی پاپولیشن ہے، اس سب کانٹیننٹ کی پاپولیشن ہے۔ اگر پورے یورپ کو ایڈ کر لیں تو اس سے جو ہے وہ کئی گنا اس کی پاپولیشن ہے۔ اگر آپ جنوبی امریکہ کو دیکھیں اس سے زیادہ اس کی پاپولیشن ہے۔ اگر بر عظیم شمالی امریکہ کو دیکھیں جس میں کینیڈا، امریکہ، میکسیکو وغیرہ شامل ہیں، اس سب کو اکٹھا بھی کر لیں تو اس سے زیادہ یہاں کی پاپولیشن ہے، تو ہم اس کو بر عظیم کہتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی جو ہے وہ چھوٹا خطہ نہیں ہے۔ تو یہاں کئی اقوام آباد ہیں، یہاں کئی مذاہب کے لوگ آباد ہیں، یہاں کئی ثقافتوں کے لوگ آباد ہیں۔ سو دس از اے ملٹی کلچرل، ملٹی نیشنل، ملٹی ریلیجس سوسائٹی۔ تو یہاں کثیر القومی، کثیر المذہبی اور کثیر الثقافتی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ہے ایک عظیم ٹریڈیشن موجود ہے۔ اور یہاں جب جو ہے یہاں مسلمان حکمران آئے، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں اشوک اعظم کی ایک عظیم تاریخ ہے، اس کے بعد ہمارے مغل حکمرانوں کی عظیم تر تاریخ ہے یہاں پر، اس سے پہلے خاندان غلامہ ہے آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ شیر شاہ سوری دیکھیں۔ یعنی یہاں کی جتنی بھی ہسٹری کے اندر موجود جو لیڈرز رہے ہیں انہوں نے یہاں کے، ان کے لیے یعنی ان کو ایک ایسا ہماگیر اور ایسا سسٹم دینا ان کی مجبوری تھا کہ جو یہاں کی ساری سوسائٹی کو، اس گلدستے کو ساتھ لے کے چل سکے۔ تو ہمارے ہاں تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی، ان کو سسٹم کا پارٹ بنانے کی، ان کو سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنز کا جو ہے وہ ایک ویلیوبل آرگن بنانے کی، یہ عظیم ہسٹری یہاں تو پہلے سے موجود ہے۔ اور ڈفرینس یہ ہے کہ یورپ میں سیکولرزم کو اڈاپٹ کیا گیا مذہب کا انکار کر کے، جبکہ بر عظیم میں سیکولرزم کی جو تاریخ ہے یہ مذاہب کی سچائیوں کو اون کر کے، تمام مذاہب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر جو اسلام کی عظیم تاریخ ہے
जिसमें कहा गया कि ला इकराह फी दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है, जिसमें कहा गया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि उनके लिए उनका दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। और फिर उस सारी चीज़ों को साथ लेकर फिर बिला रंग नस्ल मज़हब जो तश्कील है इदारों के अंदर, इसकी अजीम हिस्ट्री हमारे हिंदुस्तान में रही है। आप टीपू सुल्तान को देख लें, आप हैदर अली को देख लें, आप जो है वो बहादुर शाह जफ़र को देख लें, आप जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह को देख लें, आप जो है उसके बाद जो है इनको देख लें, जो जितने भी मुग़ल उनको हुक्मरान रहे हैं, अकबर की अजीम हिस्ट्री है। आप उसके बाद जो है आप यहाँ देखते जाएं, उससे पहले माजी में चले जाएं कि यहाँ पर तमाम लोगों को सोसाइटी के साथ लेकर चलने की एक ग्रेट ट्रेडिशन मौजूद है। तो हिंदुस्तान के अंदर बरे अजीम के अंदर, बरे अजीम पाक व हिंद, इसके अंदर जो है वो सेकुलरिज्म की जो है वो रूट्स बहुत गहरी हैं। इट्स डीप रूटेड इन आर सॉइल, इन आर सोसाइटी, इन आर हिस्ट्री। हमारी तारीख के अंदर, हमारी मट्टी, हमारी धरती के अंदर, हमारी रगो रेशे में यहाँ सेकुलरिज्म सरायत किए हुए। यहाँ ज़ाहिर बात है जो बाहर से आके हमारे ऊपर काबिज हुए, जिन्होंने यहाँ पर साजिश की, डिवाइड एंड रूल की, तकसीम करने और हुकूमत करने की, तकसीम करने की, ये उन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर जो वहाँ के मुस्तशरिकीन ने, उस साजिश में से एक साजिश ये भी थी कि मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया जाए और आपस में लड़ाया जाए। जबकि हिंदुस्तान वो मुल्क था कि जहाँ बैन इतने ज़्यादा कसीर मज़ाहिब होने के बावजूद सोसाइटी जो है वो अमन, खुशहाली और रवादारी के साथ रह रही थी। तो उनकी ही जो आगे ज़िल्लाख्वार हैं, उनकी ही जो आगे पेड जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने ये ताबीर करने की कोशिश की सेकुलरिज्म का हमारी सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहने के नतीजे में मजहबी बुनियादों पर लोगों को लड़ाने का सामान यहाँ पर पैदा किया गया। हालांकि शाह वली रहमतुल्लाह देख लें, उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान देख लें, मौलाना इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह देख लें, इन तमाम की तालीमात में स्टेट की तश्कील, इन तमाम की तालीमात में जो है वो सोसाइटी के इदारों की तश्कील, इसमें कौम के, इसमें मुल्क के, इसमें वतन के तमाम लोगों को जो है बिला तफरीक रंग नस्ल मज़हब इंक्लूड करना, इंक्लूसिव सोसाइटी पैदा करना, ये बुनियादी अंसर है। और हमारे बानी मुल्क, बानी वतन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, उनकी आप 11 अगस्त की वो तकरीर देख लें, जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उस हाउस को जिसने पाकिस्तान का आइन बनाना था, उसको जो गाइडलाइंस पेश की, उसके अंदर ये बुनियादी चीज़ शामिल है। उन्होंने ये फरमाया कि अब इस मुल्क के अंदर मज़हब की बुनियाद पर शहरियों में कोई तकसीम, कोई तफरीक, कोई जो है वो बढ़तरी, कोई आला अदना होना, इसको जो है वो रवा नहीं रखा जाएगा। हम जो सोसाइटी क्रिएट करने जा रहे हैं, उसमें स्टेट की नज़र में बिला तफरीक रंग नस्ल मज़हब सब बराबर हैं। यानी जो हम तश्कील करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो है मज़हब की बुनियाद पे हम किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं करेंगे। मज़हब की आज़ादी है, हर बंदे को मस्जिदों में जाने की आज़ादी है, मंदिरों में जाने की आज़ादी है, गुरुद्वारों में जाने की आज़ादी है, चर्चेज़ में जाने की आज़ादी है। ये जो है रिलीजियस फ्रीडम है, हम इसको गारंटी करेंगे। लेकिन रिलीजन की बुनियाद पर हम तफरीक, स्टेट जो है किसी को आला या अदना ये करार देना, ये हम कभी भी रवा नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, सेकुलरिज्म विच मीन्स कि हम सोसाइटी की बिला तफरीक रंग नस्ल मज़हब तश्कील करें, इसकी बर अज़ीम के अंदर जो है वो इट्स अ रिच हिस्ट्री, इसकी जो है वो डीप रूट्स हैं, हमारी तारीख के अंदर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। टू प्लीज़ instead of listening to the propaganda, instead of listening to whatever somebody is saying, कि सुनी सुनाई बात पे यकीन करने की बजाय we need to explore our own history। हम अपनी जड़ों को, अपनी तारीख को खंगाल के देखें। हम अपनी सोसाइटी, उसकी तारीख, अपनी धरती की, अपने खित्ते की तारीख को देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बर अज़ीम जो है वो हमेशा सेकुलरिज्म की एक जो है वो बहुत बड़ी जो है वो ऑनरशिप रखी, इसने उसको प्रैक्टिस किया और दुनिया के सामने ये साबित किया कि किस तरह एक गुलदस्ते की मानद सोसाइटी, जिसमें कसीरुल कौमी और कसीरुल मजहबी और कसीरुल सकाफती लोग आबाद हों, उसको किस तरह इकट्ठा एक साथ लेके आगे बढ़ा जाता है और पूरी सोसाइटी को तरक्की देते हुए दुनिया के लिए एक नमूना बनाकर पेश किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।